ڈویژن کے تباہر ریلوے ٹریک پر حادثات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ستمبر کے ابتدائی 2 اشروں کے دوران 5 حادثات رپورٹ ہوئے۔ ریلوے حکام بھی ٹریک کی خرابی کا اعتراف کرتے ہیں۔ جواد شاہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہم نیوز پر نشر ہونے والی یہ رپورٹ تو آپ نے دیکھ لی، لیکن اس کے حقائق اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ سکھر ڈویژن کا جو ریلوے ٹریک ہے تقریباً جو کہ خانپور کٹورا سے لے کر ٹنڈو آدم تک لیڈ کرتا ہے، جو کہ تقریباً 6 سے 700 اور 7 سے 800 کلومیٹر پر مشتمل ٹریک ہے، انتہائی خراب، ناکارہ، بوسیدہ اور مکمل طور پر ڈیڈ ہو چکا ہے، اور جس کے نتیجے میں جو حادثات ہیں وہ آئے روز معمول ہونے لگے ہیں۔ یہ ٹریک ایسا خطرناک ہو چکا ہے کہ یہاں پر جو مال بردار گاڑیاں ہیں وہ بھی اپنا وزن برداشت نہ کرتے ہوئے متعدد بار ڈیریلمنٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اپ اور ڈاؤن ٹریک بلاک ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے جو نتائج ہیں وہ مسافر ٹرینوں کو لیٹ ہونے کی صورت میں، تاخیر ہونے کی صورت میں فیس کرنا پڑتے ہیں۔ یہ ٹریک اتنا خراب ہے کہ اس کے لیے فرمان غنی جو کہ پاکستان ریلوے ڈویژن سکھر کے ڈی ایس ہیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ 70 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے وہ انتہائی خراب ہو چکا ہے، جہاں پر مرمت کا کام جاری ہے، اور 1 لاکھ سے زائد جو پٹڑیوں کے نیچے لگائے گئے سلیپرز ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں، لیکن 2014 اور 2015 کے بعد اس پورے ٹریک کی کوئی خاطر خواہ مرمت نہیں ہوئی ہے۔ مزید اس حوالے سے پاکستان ریلوے سکھر ڈویژن کے جو ڈی ایس ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ انہی کی زبانی سن لیں۔ یہ پرانا ایشو ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2014 سے ML1 پروجیکٹ آنے کی، اس کی وجہ سے کہ جی ML1 پروجیکٹ آ رہے ہیں تو باقی جگہوں کے اوپر ٹریک کے اوپر کام ہوا، لیکن سکھر ڈویژن میں نہیں ہو سکا۔ تو ماضی میں کچھ حادثات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے جانوں کا نقصان بھی ہوا، وہ ٹریک کی وجہ سے ہوئے، لیکن اب آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہے اور کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں ہوا، اور اللہ آگے بھی خیریت ہی رکھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے سکھر ڈویژن میں پچھلے 2 سالوں سے ٹریک کے اوپر جب حادثات زیادہ ہو گئے تو PSDP پروجیکٹس اپروو ہوئے۔ اس میں سے ایک پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا جس کا نام تھا امیڈیٹ ٹریک سیفٹی ورکس۔ اس کے اندر 1,41,000 سلیپر جو ہے نا ہماری ٹنڈو آدم سے لے کے خانپور سیکشن میں یہ ریپلیس کیے گئے جو خراب تھے۔ مزید بھی چونکہ ML1 پروجیکٹ مزید ڈیلے ہو گیا تو لہٰذا ٹریک کی سیفٹی انشور کرنے کے لیے 2 پروجیکٹس مزید اپروو کرائے گئے۔ اس کے اندر ایک ہے ٹنڈو آدم روڑی سیکشن پہ اور ایک ہے روڑی خانپور سیکشن میں، تو ان میں کام چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے اندر بھی ہمارا 16 کلومیٹر جو ہے نا روڑی سے لے کے ٹنڈو آدم جو سیکشن ہے ڈاؤن لائن، اس کے اندر ہم نے 16 کلومیٹر جو لکڑی کے سلیپر ہے وہ ریپلیس کر دیا۔ جہاں پہ ٹریک خراب ہے وہاں پہ ہم سپیڈ ریڈیوس کرا لیتے ہیں ٹرینوں کی، اور عموماً ڈرائیور اسی کو آبزرو کرتے ہیں، لیکن جو اوور ایج ٹریک ہے وہ کوئی 70 کلومیٹر ہے جس کے اندر پرانی لکڑی کے سلیپرز ہیں، تو وہ اسی پروجیکٹ کے اندر اس کے اسکوپ میں یہ شامل ہے اور اس پہ کام چل رہا ہے۔ اگرچہ بات کریں حادثات کی تو صرف اس رواں مہینے میں ستمبر کے مہینے میں 5 حادثات اس وقت سکھر ڈویژن میں خاص طور پر نواب شاہ اور روڑی ریلوے اسٹیشن کی حدود میں پیش آ چکے ہیں۔ سب سے بڑا جو حادثہ ہوا تھا وہ ہوا تھا سر سید ایکسپریس، جو کہ ریسنٹلی 1 ستمبر سے جس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اس کی 3 بوگیاں روڑی اسٹیشن کے قریب وہاں پر ڈیریل ہوئی ہیں، جو کہ بالکل ٹریک کے قریب ریلوے پلیٹ فارم کے قریب تھی، اور وہاں پر اس کی 3 بوگیاں بہت برے طریقے سے ڈیریل ہوئی ہیں۔ نہ صرف ڈیریل ہوئی بلکہ اپنے ساتھ جو بجلی کے یا دیگر تنصیبات کے جو پولس تھے وہ بھی انہوں نے اکھاڑ کے رکھ دیے، اور الٹیمیٹلی جو ٹریک تھا اس کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ ایڈیشنل جو بوگیاں ریلوے اسٹیشن پر موجود تھیں وہ لگا کر تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد سر سید ایکسپریس کو راولپنڈی کی طرف روانہ کیا گیا۔ حادثہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، پھر اگلے ہی روز کراچی سے پنجاب جانے والی ایک اور مال بردار بوگی بھی حادثے کا شکار ہو کر تھوڑے ہی فاصلے پر جہاں پر سر سید ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا تھا وہیں سے یہ بھی حادثے کا شکار ہوئی، اور اس کی بھی ایک بوگی ڈیریل ہو کر ریلوے ٹریک کے اپ ڈاؤن سائڈ کی جو ہے بلاکیج کا سبب بنی، اور وہاں پر ہزارہ ایکسپریس کو بھی روک دیا گیا۔ یہ 2 روز کے دوران کنٹینیوسلی 2 حادثات ہوئے، لیکن حادثات کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا۔ حادثات کی ہیٹرک ہو گئی۔ ہیٹرک کیسے ہوئی؟ اگلے ہی روز روڑی سے کوٹڑی جانے والی جو موئن جو دڑو ایکسپریس تھی وہ بھی روڑی اسٹیشن پر
प्लेट फॉर्म के करीब ही डीरेल हो गई। उसकी भी 1 से 2 बोगियाँ जो हमें ज़रा ने इतला दी वो भी डीरेल हो गई और अल्टीमेटली वो भी ताख़ीर का शिकार हो गई। तो ये पूरा जो ट्रैक है ये अपनी जो मियाद है वो मुकम्मल कर चुका है, ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है। और उस पर एक और चीज़ सामने ये आई है कि जो चाइना से आने वाली बोगियाँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वज़नी हैं, जिसके लिए बताया जा रहा है कि जब उन पर कोयला लाद दिया जाता है तो वो कहीं ज़्यादा हेवी हो जाती हैं और अल्टीमेटली जो ट्रैक है वो बर्डन की वजह से बैठ जाता है। 700 से 800 किलोमीटर पर मुश्तमिल जो पाकिस्तान रेलवे सक्का डिवीज़न का ट्रैक है ये कितना ख़राब है ये तो आपने डीएस पाकिस्तान रेलवे फरमान गनी की आपने ज़बानी सुन ली। उन्होंने एतराफ़ किया है कि 70 किलोमीटर का जो फासला है, जो रास्ता है, जो ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब है और जो हादसात रोनुमा होते हैं वो इसी 70 किलोमीटर के फासले पर ही होते हैं। ख़ासतौर पर जो रोहड़ी से खैरपुर और खैरपुर से टंडो मसीह आगे का जो इलाका है वहाँ पर भी डेड लेवल स्पीड लगाई जाती है। अगरचे इसी डेड लेवल स्पीड की बात करें तो गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में हज़ारा एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ था इंतहाई अफसोसनाक, ख़तरनाक और परेशान कुन हादसा था, जिसमें 30 से 40 कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो गई और कई मुसाफिर तकरीबन 200 से 250 मुसाफिर जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे। तकरीबन 8 से 9 जो बोगियाँ थी हज़ारा एक्सप्रेस की वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, डैमेज हो गई थी और उसकी वजह से जो ट्रैक था वो भी मुतासर हुआ और उसके बदले में जो अप और डाउन साइड की जो ट्रैफिक थी वो भी मुतासर होकर रह गई। बोगियाँ किस तरह तबाह हुई हैं, किस तरह मुतासर हुई हैं, किस तरह उनको नुकसान पहुँचा है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इस फुटेज में आपको सामने नज़र आ रही हैं। ये बोगियाँ हज़ारा एक्सप्रेस की बोगियाँ हैं जिनको नवाब शाह से काट कर क्रेनों के ज़रिए मुख्तलिफ़ मशीनों के ज़रिए रोहड़ी स्टेशन पर लाया गया और यहाँ से इनको फिर आगे शिफ्ट किया जाएगा, इसको फिर वो ख़त्म किया जाएगा। तो इन बोगियों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर अफसोसनाक और खौफनाक हादसा था जिसमें 30 से 40 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लेकिन इस वाक़ये समेत जो भी हादसा सक्का डिवीज़न में हुए हैं किसी एक वाक़ये की भी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं आई है, जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान रेलवे के ये गफलत में मुरतकब अफसरान होते हैं या अमला होता है या जो टेक्निकल जो अमला होता है उनको आज तक सज़ाएँ नहीं हुई हैं। तहम इस वाक़ये के बाद सक्का डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले 3 सीनियर अफसरान को मुअत्तल किया गया है। तकरीबन 5 अफसरान को मुअत्तल किया गया था जो हमारे ज़राए बताते हैं। उसमें से 3 अफसरान को ताहाल बहाल नहीं किया गया, जबकि जो 2 अफसरान हैं वो इस वक्त अपने काम जो है वो वापस आ चुके हैं, काम पर वापस आ चुके हैं। लेकिन तहकीकाती रिपोर्ट हादसा पेश क्यों आया, कैसे पेश आया, ज़िम्मेदार कौन है, जो लोग इस वाक़ये में जाँ बहक हुए उनको आज तक कोई कंपनसेट नहीं किया गया। उसके अंदर मेनली उसरहरी इंसिडेंट के अंदर आप बात कर रहे हैं जिसमें काफ़ी लोगों की कीमती जानें ज़ाया हुई थी। तो उसके अंदर मिक्स था, ट्रैक के अंदर और कुछ लोकोमोटिव के अंदर भी फॉल्ट था। तो उसकी इंक्वायरी अभी तक वो फाइनलाइज हो गई है। उसमें कुछ दो चार चीज़ें हैं जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बाकी अफसरान अभी तक उसमें सस्पेंड हैं, 1 साल हो गया। पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से जो टिकट दी जाती है उस टिकट में इस इंश्योरेंस के भी पैसे कट किए जाते हैं। लेकिन अफसोसनाक वाक़या ये है कि इन हादसात में जान बहक होने वाले किसी भी शख्स को सिर्फ़ और सिर्फ एलानिया इमदादी रकम का तो ऐलान किया जाता है, लेकिन आज तक कई ऐसे अफराद हैं जिनको ये मुआवजा नहीं मिला। ख़ासतौर पर जिस तरह से तेज़गाम का वाक़या पेश आया था तकरीबन 2020 या 2021 में, उसमें भी चलती हुई ट्रेन में आग भड़क उठी थी। नतीजे में तकरीबन 80 से 90 अफराद जाँ बहक हो गए थे, झुलस कर जाँ बहक हो गए थे, जिसमें पूरी की पूरी एक फैमिली जिसका शिकार मीरपुर ख़ास से ताल्लुक़ था वो दम तोड़ गए थे, झुलस कर जाँ बहक हो गए थे। उसमें कई अफराद ज़ख्मी भी हुए थे, लेकिन उनको भी आज तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला। सिर्फ़ और सिर्फ बयानात और ऐलानात की हद तक ये बातें जारी रहीं। इसी तरह से हज़ारा एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ जिसको अभी 1 साल गुजरा है, उसके जो ज़ख्मी हैं उनका भी बताया जा रहा है कि इलाज जारी है। जो अफराद जाँ बहक हो गए थे उनके लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और उनको आज तक कोई भी हुकूमत की जानिब से कंपनसेट नहीं किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ वो अफराद जो ज़ख्मी होते उनको इब्तदाई तौर पर जो तिब्बी इमदाद फराहम की गई या मेडिकल जो उनको फैसिलिटीज़ फराहम की गई तो उसी हद तक उनको फैसिलिटेशन किया गया, लेकिन उसके बाद उनका भी कोई भी जो है आउटपुट नहीं लिया गया।